गुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोय। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोय। जब सबहु विदई कर लहो तात्काल ही दर्शन पैहो। नहीं बिलम अब आवन माहे तैयारी करो भाव धरता है। जब सबहु विदई कर लहो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडा दे मालक जुग जुगी अटल शब्दा अवतार। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़न बैठी गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आओ बड़े प्यार और सत्कार दे नाल इस अस्थान दे चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार सो सरवण करके लाभ प्राप्त करो। कल आप प्रसंग सरवण कर रही सी कि माता गुजरी जी ने श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करदियां नामी अष्टपदी विच ब्रह्म ज्ञानी अवस्था वाले जिहड़े गुरमुख ने उन्हां बाबत पढ़िया। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अपमान सो तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत नानक सो पर कही है जीवन मुक्त। जीवन मुक्तां की अवस्था कलगीधर महाराज सैर करते माता साहब के कोल आके बैठ गए। माता जी ने सती सिद्ध वचन किया कि ऐसी अवस्था वाले कोई गुरमुख हैं जे हैं तो सानू दर्शन कराओ। गुरु साहब ने भी वचन कर दिता कि जे तुहाडी ऐसी भावना है तो कल नूं तुसीं प्रशादा ना छकिओ ते वाहिगुरु जी के चरणों में अरदास करो कि सानू वाहिगुरु जी जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करवावन। तो माता जी ने इंज ही किया। पर अज काफ़ी टाइम हो गया रोटी भी नहीं खाधी दोपहर आ गई है। गुरु साहब नूं कहन लगे भी अजे तक दर्शन नहीं होए कि अज आ जाएंगे कि नहीं आउणगे। ते उधरों बाबा बुढ़ा साहब की अंश भाई राम कोयर जो अमर छक के भाई गुरबख्श सिंह जी बने उन्होंने अंतरात्मे खुटकी है तो वह बड़ी काली दे नाल तैयार होए ने। अपने संगियां साथियां संगतां नूं आखिया भाई साढ़े पिछे पिछे आओ पर सानू बड़ी जल्दी है असीं जल्दी जाना है तो तुसीं जदों पहुँचा गया उदों पहुँच जाइयो। दोपहर का टाइम आ गया। उन्होंने भी सोचा कि समा काफ़ी हो गया माता साहब जी भुखे हैं। इधर माता जी भी व्याकुल हो गए तो कलगीधर जी नूं पुछ रहे हैं कि अज कोई आऊगा कि नहीं आएगा। किवें आपदा हुक्म है मैं उड़ीक नहीं हाँ कुछ खाधा पीता भी नहीं। तो सतगुरु महाराज ने आख्या भी कोई बात नहीं तुसीं भोजन तैयार करो। छकण वाले भी पहुँच रहे हैं। सब तरह की तैयारी करके थाल नूं परोसो। इस तो अगला प्रसंग सरवण करो जी। गज के को सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਬ ਸਭ ਹੂੰ ਵਿਦੇ ਕਰ ਲੈ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਭਾਗ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੈ ਹੋ। ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਿਲਮ ਆਬ ਆਵਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਭਾਵ ਧਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ। ਆਪਨ ਹਜੂਰ ਥਾਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾ। ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸੇ। ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਭਾਵ ਸੁਭਾਰੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਜਬ ਮਧਿਆਨ ਚਲਿਓ ਮਗ ਆਮਦ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਗੋਇਰ ਜੀ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਵਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਤ ਲਾਵਤ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਇਧਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਿਓ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਨਾ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਨਾ। ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੰਜ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਏ ਜਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਕਰਨ ਸਬਨ ਬਨ ਆਏ। ਤੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜ਼ਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਾ ਛਕਿਓ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋ ਛਕਣਗੇ। ਅਸਮਨ ਜਾਨ ਛਿਨਕ ਮੈਂ ਆਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਉ ਗਏ ਤੇ ਆਉ ਗਏ, ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਗ ਸੀਸ ਨੇ ਬਾਬਾ। ਪਰ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਬ ਬੰਦਨ ਕਰਹੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰੂਪ ਨਿਹਰਹੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਸਲ ਬੂਝ ਗੁਰ ਸਾਦਰ ਭਾਖਾ। ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਅਜਹੁ ਹਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਦਾਸ ਏਕ ਕਰ ਦੀਨੋ ਸੰਗ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਭਾਈ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏ ਮਾਤ ਕੀ ਮੈਲੋ ਤੰਗ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਰਿਓ ਤੋ ਤਬ ਥਾਲ ਸੁਤਿਆਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤਦੋਂ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਿੱਖ ਭਾਰੀ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਰਿਓ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਏ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਜਾਹੇ ਮਨੋਰਥ ਕਰਿਓ ਹਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਆਸਨ ਤਹਾਂ ਡਸਾਵਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਖ ਬਿਠਾਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਆਗੇ ਥਾਰ ਮਾਤ ਧਰ ਦੀਨਸ ਹਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੀਜ ਨਾਲੀਨਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਖਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਆਨੰਦ ਕਰ ਪਲਾਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਰ ਦਾਸ ਹੈ ਤਬ ਇਹ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿੱਖਦਾਰੀਆਂ ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਜਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰੇ ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਚਬਾਵਾ ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਮਨ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਸੋ ਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਭਾਉ ਰਿਦ ਠਾਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਲਗੀ ਮਾਤ ਸਤ ਭਾਏ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ ਸੁਤੇ ਸੇਦੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਜ ਕਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਰਾਮ ਗੋਇਰ ਭਾਚ ਭੋਜਨ ਸੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਗੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਦੋਈ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹਾਂ ਰੱਖੇ ਰਾਗੇ ਗੁਜਹਾਂ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਜਹਾਂ ਪਠਾਵ ਹੈ ਜਾਵੈ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁਤਲੀ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੀ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਨੰਨਾ ਰੂਪ ਏਕ ਦਿਖਲਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਰੀ ਆਦਿਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰੁਪਈਆ ਥੇਲੀ ਚਵਾਨੀ 10-10 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਆਪ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਜਨ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਜੀਏ ਜਨ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ ਜੇ ਖਰਾਬੈ ਸੋ ਕਰਨਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ। ਉਹ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਣਾ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲੜਨਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੰਝ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਬੋਲਾ ਵੈ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਮਰ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਰ ਕੀ ਬਾਸ ਵਰਤੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਥਾ ਕਰਾਏ ਤਥਾ ਸੋ ਕਰਹੀ। ਪੁਤਲੀ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਰਮਾਉਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹਮ ਅਨੁਸਰਹੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕ ਨਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਊਗਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦਾ ਚਲਹਿ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਮਾਹੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਇੰਝ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੀ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਲਾਵੋ ਤਿੱਤ ਤਿੱਤ ਲੱਗਣਾ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਤ ਕੋ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਤਲਬ ਕਰਾਮਾਤ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵੱਲ ਵਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਦੂਰਾ ਬੈਠਿਓ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ। ਸੋ ਇੰਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਾਮ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਤ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਲక్ష్ਮੀ ਜਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇ ਦਿਵਤ ਅਨੰਤ। ਸੋ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੱਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਪੁੱਛੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਗੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਤੁਮ ਆਧਾਰੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ। ਪਾਏ ਸਮਾਗਨ ਨਾਰਾਇਣ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੋ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸਾਗਰ ਬਿਨ ਪਾਰੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਾਰ ਬਾਰੀ।
ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਲ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨੋ ਨਿਰੰਤਰ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਦਿਨ ਉਠੈ ਤਰੰਗ ਸੋ ਅੰਤਰ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ 32ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਕੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨਤਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਬਰਨੀ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੰਕਾਰ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਇੰਜ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਕ੍ਰਿਤ ਫਲ ਭਾਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਭਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੁਹਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਰੋਜੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਮ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰ ਹਰ ਜਪਨਾ ਵਡਭਾਗੀ ਤਨ ਖਾਟ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਸਿਮਰਨਾ ਮਲ ਜਨਮ ਦੀ ਕਾਟ। ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਟੀਚਰ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 7 ਵਜੇ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਮਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਤੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਸੰਤ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ
ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਗੰਨੇ ਕੌਣ ਬੀਜੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਰਸ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? ਕੜਾਇਆ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੜ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ? ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਭੇਜੂਗਾ? ਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਫਸਲਵਾੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ੋ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵੇਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 7 ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਰੂਪ 7 ਡੰਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਛਾ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨ, ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਅਸੰਗ ਸਗਤ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਤੁਰੀਆ। 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੁਰੀਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਬੀਜਣ, ਨਾ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ। ਬੜਾ ਕਿੰਜ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਿਆਣੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮਸੱਲੇ ਹੇਠ ਆਪੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛਲ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ। ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਫਰੀਦ ਨੇ ਮਸੱਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਫਰੀਦ ਮਸੱਲੇ ਹੇਠਲੀ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਚੌਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੌਂਕਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ੋ ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਨਵਾ। ਐਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੀ। ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਭਰ ਕੇ ਵਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੋਟੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਫਰਾਗਰੈਂਸ ਆਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੈਲ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸੀ ਨਹਾ ਕੇ ਉਹ ਆਏ
ਤੇ ਲੋਟੇ ਭਰ ਕੇ ਜਦ ਲਿਆਏ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਵੇਖਿਆ ਲੋਟਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਵਗਿਆ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੱਕ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧਰਦਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਨਵਾ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਕੀਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਠਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਪਾਈਆ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਧ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ, ਮੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ। ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਦਾਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਧੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਰਹਾ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੇ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਸੰਤ ਪਰਾਹੁਣੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਓਨਾ ਘਿਓ, ਓਨੀ ਦਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਤੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸੰਤ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਘਰੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਖੱਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ। ਆਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਸਾਧ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਜਾਂ ਅੱਧ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ,
जिस राजे की नौकरी करते हैं ਉਹਦਾ ਪਾਈਆ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ को ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਾਈਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਪਾਈਆ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਈਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਈਏ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਈਆ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਲੈਣ ਸਬਾਈ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਕੋ। ਰੀਝਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਲੋਂ ਕਵਾਏ ਖੋਲ੍ਹ ਪਹਿਨਾਈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਸੀਗਾ ਗਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੰਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਗਾਦ ਪੰਨੂ ਦਰਸਾਵੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਰਾਧਪਣਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਜਪਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਓਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 100 ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ ਰਬਾਬ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਰਬਾਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਵਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਪੁੱਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੇਡੂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭੇਡੂ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਬਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਰਦਸਮ ਸਰੂਪ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਨਦੀ ਦੇ। ਡਿੜ ਬੇਲਾ ਹੋਇਆ ਲਖੋ ਅਨੂਪ, ਦੋਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੂਪਮ ਜੰਗਲ ਜਾਣੋ। ਸਮ ਦਮ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੇ ਸੁਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਰਹਿਤ ਰਾਖਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਂਤੀ,
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ। ਸੀਮਾ ਸੌਚਤਾ ਮੁਦਤਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਨਦ ਨਦੀ ਮਿਲਹਿ ਜਿਸ ਨੀਤ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਲ ਜੰਤ ਅਪਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਲ ਜੰਤੂ ਨੇ ਅਪਾਰ। ਮੀਨ ਆਦ ਜੇ ਰਹਿ ਉਦਾਰਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਕ ਤਪਤ ਜਿਨ ਕਉ ਕਬ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਦੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਹੈ ਜੋ ਤਜ ਨਾ ਸਕਾਹੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੜਦ ਸਕਾਸਾ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸ। ਬੰਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੰਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਾਤਿਆ ਜਿਤ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਆਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੜਦ ਸਕਾਸਾ, ਬੰਸ ਤੁਮਾਰੋ ਚੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सके दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहि मया तार, अंधकूप महामया नानक पार उतार। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे अह पी होवन हार। हे संतक सदा संग निर्धारा आधार। हे ठाकुर हम दस रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजै नाम दान रखो हिय बरोय। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु